آج میرا دل شکر گزار ہے. آج جس عنوان پر مجھے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے وہ یہ ہے بے وفا دوستی کا درد. ہم سارے دوستوں کے ڈسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی وقت, کسی نہ کسی مقام پہ, کسی نہ کسی کے ہاتھوں ہمیں گہرے ڈنگ لگے ہوئے. سو اس لیے آج آپ میری بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. عنوان کیا ہے جی؟ بے وفا دوستی کا درد. دیکھیے, جب میں بے وفا دوستی کے درد کی بات کرتا ہوں تو ایسے بہت زخم کم ہوتے ہیں جو کسی ایسے شخص کے ہاتھوں سے ہمیں لگے ہوتے ہیں جس پر ہم نے بھروسہ کیا ہوا. زیادہ تر زخم جو ہے وہ ہمیں غیروں سے لگتے ہیں, لیکن خاص زخم خاص لوگوں سے لگتے ہیں, وہ بھی ان سے جن پر ہمیں بڑا بھروسہ ہوتا ہے, بڑا مان ہوتا ہے. بے وفا دوستی کا درد صرف صحبت کو ختم نہیں کرتا, کمپینین شپ کو ختم نہیں کرتا. بے وفا دوستی کا درد جو ہے وہ ہمارے اعتماد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بے وفا دوستی کا جو درد ہے وہ وفاداری کو بکھیر دیتا ہے. ایسے درد کا تجربہ خدا کے دل کے آدمی کو ہوا جب اس کے اپنے دوست اخیتفل نے اسے دھوکا دیا. زبور 41 کی آیت نمبر 9 میں پڑھیں ذرا, بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. زبور 41 کی 9ویں آیت میں, بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا, جس کو میں اپنا نوالا دیتا تھا, اس نے مجھ پر لات اٹھائی. میں نے کہا بے وفا دوستی کا درد توڑ دیتا ہے, اعتماد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, بکھیر دیتا ہے. داؤد نے اس درد کو بیان کیا ہے اور ابن داؤد نے اس درد کا تجربہ دوہری بار کیا ہے. اس لیے میں اس خیال کو لے کے آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. گولڈن گیٹ, سنہری دروازہ, ایک پرانا یروشلم تھا, اور پرانے یروشلم میں ایک گیٹ تھا جس کو کہا جاتا تھا گولڈن گیٹ, سنہری دروازہ. اور یہ مشرق کی طرف واقع تھا. سنہری دروازہ پرانے یروشلم کے کون سی طرف؟ مشرق کی طرف واقع تھا. اور آج وہ دروازہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, موجودہ دروازہ, یہ وہ والا دروازہ نہیں ہے جو پرانے یروشلم میں تھا. سلیمان نے جو ہیکل بنائی تھی, یہ دروازہ اس میں نہیں بنایا گیا تھا, اور دوبارہ اس کو جب تعمیر کیا گیا غالباً 6 یا 7ویں صدی میں یہ گولڈن گیٹ دوبارہ بنایا گیا. کون سا والا گیٹ؟ یہ مشرقی دروازہ تھا. اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, حزقیل سے کہا گیا, تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی فاتح کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف سے ہے واپس لایا. رویا میں حزقیل اپنی رویا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, اور وہ بند تھا, مشرقی دروازہ بیرونی دروازہ بند تھا, اور خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا. یہ پھاٹک وجہ کیا ہے؟ اور کھولا نہ جائے گا, اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا, چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا. کچھ لوگ عام ہوتے ہیں, کچھ اہم ہوتے ہیں. ہمارا خدا اہم ہے, اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. ٹکے دے بندیاں دے نال اسی انہاں نوں روحانی باپ کہہ کے تے کمپیئر نہیں کر سکتے. سب نے گناہ کیا, سب خدا کے جلال سے محروم ہے. اگر اسے دروازے کی اتنی غیرت ہے تو اگر کوئی زمین پر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں وہ روحانی بیٹا ہوں, میرا روحانی ابا ہے, تو اس کو غیرت نہیں آتی؟ کیا وہ خداوند سے زور آور ہے جو اس کی غیرت کو بھڑکاتے ہیں؟ لکھا ہے چونکہ خداوند اس سے گزرا ہے اس لیے یہ دروازہ کیا رہے گا؟ بند رہے گا. یہ وہی والا دروازہ ہے جس کے بارے میں کلام پاک میں لکھا ہے اعمال کی کتاب میں, اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے, تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے وہ کیا مانگے؟ بھیک مانگے. یہ جو ہیکل کا دروازہ ہے اس کو مشرقی دروازہ کہا جاتا تھا. پرانے یروشلم کے مشرق میں تھا,
खुदा ने कहा ये दरवाजा एक बार अब खुला था, अब हमेशा के लिए बंद रहेगा, क्योंकि खुदावंद इसमें से गुजरा है। अब ये दरवाजा कभी खुलेगा नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह थे, ये दरवाजा दोबारा रिपेयर किया गया 6वीं या 7वीं सदी में। सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी उसके अंदर ये वाला दरवाजा नहीं था जिसको मैं आपको दिखा रहा था। बहरहाल लोग जो मालिक थे उस दरवाजे पर बिठा देते थे एक लंगड़े को, वो उनकी कमाई का जरिया था। गोल्डन गेट इसको खूबसूरत दरवाजा भी कहते हैं। और हम भी एक दरवाजे के सामने आके हमेशा मांगते रहते हैं, उसमें का दरवाजा है, वो हर रोज हमारे सामने खुलता है। अच्छा भिखारी वही होता है जो जहां से उसे भीख मिले जाके दूसरों को बताए कि ऐ मुंडे दा प्यो या देंदे ही निकल जा। अगर हमें हमारी गरज पूरी करने के लिए उसने यहाँ रखा है, अगर आज हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं तो हम दूसरों को जरूर बताएं कि यीशु मसीह के दर से सब कुछ मिलता है। सो इसलिए वो खूबसूरत दरवाजे पर उसे बिठाते थे, बंद रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह के दौर में ये दरवाजा था, इसको गोल्डन गेट यानी सुनहरी दरवाजा कहा जाता था, खूबसूरत दरवाजा कहा जाता था। अच्छा हुआ क्या कि उस्मानी सुल्तान जो था, जिसका नाम सुलेमान आजम था, सल्तनत उस्मानिया का बादशाह था सुलेमान आजम, तो उसने 1541 में सुनहरी दरवाजे को बंद कर दिया। कभी खुला था जब यीशु मसीह के शागिर्द थे जिसके सामने वो लंगड़े को बिठाते थे, खुल गया था तो उसने हमेशा के लिए इस दरवाजे को बंद कर दिया। बंद उसने क्यों किया? हो सकता है इसके अंदर कोई दफाई राज छुपा था या प्रोटेक्शन का राज था, या इसके मुमकिन तौर पर दफाई वजूहात की बिना पर बंद किया। लेकिन यहूदी रवायत के मुताबिक वो दरवाजा था जिसके जरिए से मसीहा ने यरूशलेम में दाखिल होना था। सल्तनत उस्मानिया तुर्कों ने ये सोचा क्योंकि यहूदियों का मसीहा यरूशलेम में इस दरवाजे से आएगा, इसलिए हम इनके मसीहा को नहीं आने देंगे। उन्होंने तुर्कों ने 1541 में सुलेमान आजम ने यह दरवाजा पक्का सील कर दिया, इस पर्पस के साथ कि इनका मसीहा इस दरवाजे से दाखिल ना हो। मगर तुरक लेट हो गए क्योंकि यीशु मसीह पहले इस दरवाजे से दाखिल हो चुका है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लिखा है उन्होंने जब ये दरवाजा बंद कर दिया तो एक और उन्होंने जो चाल चली, उन्होंने अपने तुरक सिपाहियों की लाशों का कब्रिस्तान इस दरवाजे के सामने बना दिया। क्योंकि तुरक जानते थे या सल्तनत उस्मानिया जानती थी कि जो यहूदी हैं ये किसी के कब्रिस्तान में नहीं जाते, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि जब वो कब्रिस्तान में जाएंगे, कब्रें चूंकि नापाक हैं तो इसलिए वो नापाक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस दरवाजे को तुर्कों ने बंद कर दिया, इस सोच के साथ कि कहीं इनका छुड़ाने वाला ना आ जाए, कहीं इनका बचाने वाला ना आ जाए, कहीं इनका डिलीवरर ना आ जाए। और फिर उन्होंने दरवाजे के सामने कब्रिस्तान बना दिया। तो अब तो कोई यहूदी उसमें से जा ही नहीं सकता था क्योंकि वो नापाक हो जाए। काशवा की किताब में लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोला जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ना तुरक ना सल्तनत उस्मानिया, इब्लीस भी इस दरवाजे को आपके लिए बंद नहीं कर सकता। और जो दरवाजा उसने हमारे लिए खोल दिया है वो उसका अपना बेटा यीशु मसीह। वो पहले भी छुड़ाने आया और फिर डिलीवर करने आया, फिर छुड़ाने के लिए आया। आमीन। इसलिए हमलावरों ने देर कर, उन्होंने चाल चली मगर देर कर दी। अच्छा, जब आप इस दरवाजे पर गौर से नजर करें, वो दरवाजा है, ये जो पिक्चर है ये असल में बागे गतसमनी से ली गई है। और बागे गतसमनी से जब ये पिक्चर ली गई है तो सामने दरवाजा, ये जो आप झाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पे बागे गतसमनी का वो पहाड़ है, कोई जैतून है, तो कोई जैतून से पिक्चर इस तरफ करके ली गई है। वो दरवाजा है, सामने कब्रिस्तान है मौजूदा दौर में। और अगर आप उसके उस तरफ देखें तो वो आपको एक गुंबद नजर आ रहा है। यरूशलेम के अंदर ये गुंबद है, मकबूजा यरूशलेम के अंदर। इसको कहते हैं डूम ऑफ द रॉक। डूम कहते हैं गुंबद को और रॉक कहते हैं पत्थर को, यानी पत्थर का गुंबद। एक पत्थर है इसके नीचे जिसके ऊपर ये डूम बना हुआ है, और नीचे मशरक की जानब से एक मंजर जो हमें दिखाया गया जिसके दरमियान उसे बंद किया गया, खूबसूरत दरवाजा नजर आ रहा है, वो जो बंद कर दिया गया है। इसके बाएं तरफ, जैसे मैंने डूम के बारे में आपको बताया, गुंबद संग वाक़या है। ये तस्वीर मैंने कहा ना जैतून के पहाड़ से ली गई है। वादी कदरून जो है वो इसके नीचे है, यानी दरवाजे के इस तरफ और जैतून के दरमियान में एक नहर है जिसको
نہر قدرون بھی کہا جاتا ہے یا قدرون کی اب وادی ہے۔ یہ سینیریو اس وقت کا ہے جب یسوع مسیح موجود تھے۔ اینی ہاؤ اس گنبد کے اندر کیا ہے؟ اس گنبد کے اندر ایک پتھر ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سوراخ نظر آ رہا ہے۔ اس پتھر پہ قربانیاں کی جاتی تھیں، اور اس کے اندر جو سوراخ ہے، سوراخ کے اندر سے جو بروں کا لہو تھا وہ بہتا، اور اس کے جو ڈرین کے ساتھ اس خون کو نکالا جاتا، اور وہ قدرون کی وادی تک ہیکل کی دیواروں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا جاتا اور بحر مردار میں آگے چلا جاتا۔ صرف بروں کا خون ہی نہیں بلکہ کچھ طہارتی پانی جو استعمال ہوتا بروں کے لہو کے ساتھ، وہ بھی اس پتھر کو دھوتے ہوئے خون کے ساتھ وادی قدرون میں چلا جاتا، قدرون کی اس ندی میں چلا جاتا۔ تو اسی لیے وہ آگے پھر بہتا بہتا جو پانی چلا جاتا وہ آگے بحر مردار میں جا کے گرتا۔ یعنی آپ سمجھ گئے کہ اس سے آگے جو ہے وہ یروشلم میں پھاٹک ہے، پھاٹک کے سامنے ترکوں نے جو قبرستان بنا دیا وہ، اور قبرستان سے نیچے قدرون کی ندی ہے، نالا ہے، اور اس طرف کوہ زیتون ہے جہاں پہ یسوع مسیح اکثر دعا کیا کرتے ہیں۔ قدرون اس کا مطلب یہ ہے گہری ندی، سیاہ ندی یا تاریکی۔ چونکہ اس کو گہری ندی یا سیاہ تاریکی کی ندی اس لیے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ شاید جو پانی کے ساتھ لہو بہہ کے آتا تھا تو پیندے میں وہ جمع رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پیندہ جو تھا وہ لہو سے سیاہ ہو جاتا، اور بے شمار جانوروں کا چونکہ لہو وادی قدرون سے ہو کے گزرتا، جس کی وجہ سے اس کا پیندہ کالا ہو گیا، اس کے کنارے کالے ہو گئے۔ البتہ یاد رکھیں کہ جب عید فصح آتی تھی نا، عید فصح کے دنوں میں تقریباً 2.5 لاکھ برے ذبح کیے جاتے، 2.5 لاکھ بروں کے لہو کے ساتھ جب وہ طہارت والا پانی ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وادی میں، اس ندی کے اندر سے بہتا وہ بحر مردار بن جاتا۔ البتہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ وہ ندی تھی، اسرائیل کے اندر اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں اور اسرائیل کے اندر کرپٹ بادشاہ بھی آئے۔ نیتن یاہو کی میں بات نہیں کر رہا، اچھا یا برا خداوند بہتر جانتا۔ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جو بائبل مقدس کی تاریخ ہے۔ اسرائیلیوں کے اندر اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں اور کرپٹ بادشاہ بھی آئے۔ اسرائیل کا وہ یہ پہلا بادشاہ تھا جو یہودا کے اندر آیا، اور بیسیکلی یہ تیسرا بادشاہ تھا۔ تو پہلا اس لحاظ سے کہ اس نے اسرائیل کے اندر بت جو تھے انہیں نکالا، ان بتوں کو توڑا اور انہیں جلایا وادی قدرون میں 911 قبل از مسیح میں۔ اور اس بادشاہ کا نام تھا آسا۔ آسا نے یہ کام کیا، لیکن آسا کے بعد بھی ایک بادشاہ ہے۔ اسرائیل سے بت پرستی نہیں کی۔ ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم خداوند کو خدا مانتے ہیں، یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے ہیں، مگر ہمارے اندر سے بت پرستی نہیں۔ توہمات پر ہمارا ایمان ابھی تک ہے کہ منڈے دے سر تو جنہ چر مرچاں نہ باریاں گئیاں نظر نہیں لگنی۔ جی میں کالے کپڑے پا لے تے مینوں نظر لگ جانی، اس لیے میں کالے کپڑے نہیں پاندا کیونکہ میں بیمار ہو جانا۔ میری اکھ چونکہ پھرکن نہیں ہے اس لیے میرا نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ اور خداوند ہمیں سب طرح کی ناراستیوں سے آزاد کر چکا ہے۔ تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ۔ یہ لوگ خدا پر ایمان رکھتے تھے مگر ان کے اندر سے بت پرستی نہیں گئی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے نامے باب حزقیل کی کتاب میں، ان لوگوں نے اپنے دلوں میں بتوں کو نصب کیا ہوا ہے۔ ہم خدا کے چرچے کرتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، لیکن اندر جو ہمارے بت ہیں ہم ان کی بھی پالنا کرتے ہیں۔ حزقیل کہتا ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دلوں میں اپنے بت رکھے ہیں، وہ بت ہمیں اندر سے ڈراتے رہتے ہیں۔ خبردار خبردار جے تو شری نہ بنیا اپنے بچے دے پیدا ہوتے ہوئے۔ مطلب آج بھی توہمات عروج پر ہیں، ہم خدا کی بھی پوجا کر رہے ہیں اور دشمن کی پرستش کرنا بھی ہم نے چھوڑی نہیں۔ پورا اعتقاد رکھیں کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ ایک اور بادشاہ آیا 716 قبل از مسیح میں، یسوع مسیح کے پیدا ہونے میں 716 سال رہ گئے تھے۔ ایک اور بادشاہ آیا، اس کا نام حزقیہ تھا۔ حزقیہ نے بھی وہی کیا جو آسا نے کیا تھا۔ اس نے بھی 2 سال تقریباً اس واقعے کے بعد صفائی کی۔ اس نے بھی بتوں کو لیا، اس کی حکومت کے آغاز میں بتوں کو اور دوسری ناپاک چیزوں کو ہٹوایا گیا، اور اس نے بھی انہیں قدرون کی ندی تک لے جا کر انہیں وہاں پہ پھینکا۔ میں اصل میں قدرون کی ندی پر آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آسا نے بھی بتوں کو لیا، انہیں قدرون کی ندی میں لے جا کر جلایا۔ اس کے بعد حزقیہ آیا، اس نے بھی قدرون کی ندی میں ناپاک چیزوں کو پھینکا اور بتوں کو پھینکا۔
صرف بات کیا تک نہیں رہی، تقریباً 100 سال بعد اس واقعے کے 622 قبل از مسیح میں ایک اور نیک بادشاہ ہے جس کا نام یوسیہ تھا۔ یہاں پہ میں نے نیک بادشاہوں کی فہرست دی ہے، اور اسرائیل کے اندر کرپٹ بادشاہ بھی ہے، وہ بے شمار ہے۔ میں نیک بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے بھی اپنی حکومت کے 18ویں سال میں بابل کی اسیری سے کچھ عرصہ پہلے سردار کائن حلقیہ کو حکم دیا کہ بتوں کو ہٹا دیا جائے اور انہیں قدرون کی وادی میں پیس کر خاک میں ملایا جائے۔ آئے اپنے دلوں سے بتوں کو نکال پیس ڈالے، خاک میں ملائے۔ یہ بت ہمیں بچا نہیں سکتے، ہمارے اندر کے بت ہمیں نہیں بچا سکتے۔ ہمارا نجات دندہ آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ ہے، رب تک زندہ رہے گا۔ آمین۔ تو میں بات کر رہا ہوں وادی قدرون کی اس ندی پر، چونکہ میں بات کر رہا تھا کہ بے وفا دوستی کا درد، تو بے وفا دوستی کا درد اعتماد کو توڑتا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ سے یہ درد ملتا ہے جس پر آپ نے کبھی بھروسہ کیا، یہ آپ کی وفاداری کو بکھیر دیتا ہے اور محبت کے دھوکے کا درد یہ آپ کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ یہ درد میں نے کہا داؤد نے سہا، اور یہی درد ابن داؤد نے سہا۔ باپ نے بھی وہی درد سہا اور بیٹے نے بھی وہی درد سہا۔ کیسے سہا؟ میں آپ کی توجہ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کو کیا کہا گیا ہے؟ ابن۔ متی رسول کی انجیل کو جب آپ شروع سے ہی پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا پہلے باب کی پہلی آیت پڑھیں، اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ابن داؤد اور ابن ابراہم کا نسب نام۔ تو یسوع مسیح کو ابن داؤد کہا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں داؤد کا ایک اور بیٹا تھا جو بایولوجیکلی، تو وہ بڑا خوبصورت تھا۔ داؤد جب بھاگ کے گیا نا ساؤل سے ڈر کے، فلسطین میں اس نے پناہ لی، تو تب یہ والا بیٹا جو ابی سلوم تھا اپنے باپ کے ساتھ تھا، بڑا تھا، باپ کے ساتھ تھا، بہادر تھا، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس وقت بندہ کوئی نہیں تھا۔ بہت خوبصورت شخص تھا، لمبے بال تھے، باپ کو اس پہ بڑا فخر تھا، روب تھا یہ باپ کا۔ ہوا کیا کہ ابی سلوم نے اپنے والد کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کی تو داؤد یروشلم سے بھاگ گیا۔ ابن داؤد ابی سلوم نے اپنے ہی باپ کے تخت پر قبضہ کرنے کی شروع کی، کوشش کی، اپنے ہی باپ کے خلاف جنگ چھیڑ لی، اور باپ کو اپنی عزت اور اپنی جان بچا کر چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ رات یروشلم سے بھاگنا پڑا۔ رات، اور وہ رات کو یروشلم سے بھاگا اور اس نے قدرون کو عبور کیا۔ یروشلم یہاں تھا، سامنے ندی تھی، یروشلم ادھر تھا، سامنے ندی تھی، اور اس طرف پہاڑ تھا جہاں سے فوٹو کھینچی گئی۔ تو وہ یروشلم سے رات کو نکلا، قدرون کی ندی کو اس نے پار کیا، اور آگے پہاڑ تھا زیتون کا، روتا ہوا اس پر چڑھتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، تکلیف تھی، اور وہ صحرا کی طرف چلا گیا، رو رہا تھا کیونکہ جنگ بیٹے نے اس کے خلاف چھیڑی۔ میں نے کہا اپنوں کا درد زیادہ دکھی تھا۔ اور داؤد نے قدرون کو پار کیا، دعا کی، عبادت کی، اور اسی طرح یسوع مسیح جو ابن داؤد ہے، جب اس کے دوست نے اس سے دغا کیا، عشاء ربانی کے بعد اس نے کھانا کھایا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی یروشلم سے رات کو نکلا، قدرون کے نالے کو پار کیا، اور باغ گتسمنی میں جو پہاڑ ہے زیتون کا اس کے اوپر چڑھا، اور باغ گتسمنی میں پہنچا جو پہاڑ کے اوپر تھا۔ اصل میں بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے نقش قدم پر چلا۔ ابھی سلوم لٹرلی ابن داؤد تھا، مگر وہ باپ کے نقش قدم پر نہیں چلا، اس نے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا تخت چھوڑ کے بھاگے ورنہ مارا جائے۔ لیکن ابن داؤد باپ کے نقش قدم پر چلا، اور جس درد سے باپ گزرا بیٹا اسی درد سے گزرا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اصل میں وہی ہوتا ہے جو وہیں سے گزرتا ہے جہاں سے باپ گزرتا ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے دوسرے سموئیل 15:23 میں، بادشاہ خود، داؤد کی بات ہو رہی ہے، نہر قدرون کے پار ہوا اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس رات اس کے بیٹے ابشالوم نے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ مل کے اخیتوفیل نے جو دلی دوست تھا داؤد کا، اس نے اپنے مالک داؤد کو دھوکہ دیا، دونوں ہاتھوں سے لٹ گیا، گھر سے بھی دوستوں سے۔ اور لکھا ہے اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا۔ اسی طرح
जब उन्होंने गीत गाया, खाना खाया, ईद फसा का खाना, बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये मैं तुम्हारे साथ फसा खाऊं। ईद फसा का खाना खाया, शायरबानी की, पाँव धोए, सौदा हो गया था 30 चांदी के सिक्कों की वजह। खाने से उठा, आखिरी गीत गाया। शागिर्दों को इल्म नहीं है, उनकी आंखें नींद से भरी जा रही हैं, उसके दिल पे क्या गुजर रही है कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। जिस तरह बाप रोता हुआ जा रहा था दश्त की तरफ, जैतून के पहाड़ पर चढ़ता हुआ, बेटा यस्सु मसीह इब्ने दाऊद यरूशलेम से निकला, वादी कदरून से गुजरा, जहां पे बेशुमार बर्रों का लहू था। ईद का समा था, उस लहू से, उस लहू की नहर से गुजर रहा था, जो उसे याद दिला रही थी तेरा लहू इन्हीं बर्रों के साथ मिलाया जाने वाला है, तेरा लहू इसी तरह बहने वाला है। दिल पे बोझ है, करब है और दोस्त का धोखा है। और वो गीत गाकर पार जैतून के पहाड़ पर गए। जैसे यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गए, गालबन ये वही जगह है जब दाऊद के वफादार साथियों ने दाऊद की मदद की और उन्होंने कहा कि तेरा बेटा बागी हुआ है, वो हुकूमत का बागी हुआ है, अलबत्ता अब हमें इजाजत दे कि हम उसके खिलाफ जंग करें, क्योंकि उसने शोधे लोगों को, बदमाश लोगों को लेकर तेरे तख्त पर कब्जा करना चाहे, ये खुदा की मर्जी नहीं है, तुम्हें इजाजत दे। उसने कहा जाओ लड़ो। दाऊद की वफादार साथियों की फौज ने ताक़ब किया अबीसलूम की फौज का, और अबीसलूम की फौज को उन्होंने मारा। और हुआ क्या, अबीसलूम के चूंकि बाल बड़े थे, वो अपनी खच्चर पर बैठा हुआ था, जान छुड़ाने के लिए भागा जा रहा था। और ये वही इलाका था कोहे जैतून का, ऊपर पहाड़ के ऊपर वो वादी थी जहाँ पे जैतून का, जहाँ पे गतसमनी था। एक दरख्त के साथ बाल लटके खच्चर नीचे से निकल गया और वो लटका रह गया। और कलाम पाक में लिखा जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है। ना सिर्फ ये, ना सिर्फ इसने धोखा दिया और ये लकड़ी पर लटकाया गया। और उसका क्या अंजाम हुआ? देखिए जी, जब जवान बेटे दोस्त बन जाए तो बड़ी बरकत है, आमीन। लेकिन जब जवान बेटे धोखा दे जाए तो ये दोस्ती के दर्द नाकाबिले सहन। यहाँ पे यकीनन ये जैतून की इसी पहाड़ के नीचे गतसमनी में था अखीतोफेल, जो वफादार था दाऊद का। अखीतोफेल ने अबीसलूम के साथ मिलकर धोखा दिया। अखीतोफेल के लिए ये वर्स 41:9 जो ज़बूर में लिखा गया है, दाऊद ने अपने दोस्त की बेवफाई के लिए लिखी कि जो मेरी रोटी खाता तो उसने मुझ पर लात उठाई। और हुआ क्या कि जब अखीतोफेल ने अपने आप को उसी जगह पर लटकाया जहां पे यहूदा ने अपने आप को फांसी दी थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जब अखीतोफेल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया तो उसने अपने गधे पर जीन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने आप को फांसी दी और मर गया और अपने बाप दादा की कब्र में दफन। इब्ने आदम को जिसने धोखा दिया, जो उसकी रोटी खाता था, उसने इब्ने आदम पर लात उठाई और उसने भी अपने आप को जाके फांसी दी। जिसने दाऊद को दगा दिया, चाहे दगा इब्ने दाऊद को मिला या दाऊद को मिला, दगा देने वालों का अंजाम एक जैसा। खुदा किसी का तरफदार हो, चाहे वो उसका अपना बेटा ही क्यों नहीं था, उसका भी इंजाम लकड़ी पर लटकना ही हुआ। और जो लकड़ी पर लटकता है, लिखा है वो लानत। अजीजों, मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता। यीशु मसीह ने कहा, मैंने चुना, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं। आमीन। क्या आपको यकीन है कि हमारा खुदा हमें जानता है? क्या आप खुदा को जानते हैं? अगर आप खुदा को जानते हैं, वो आपको जानता है, तो फिर वो कहता है जिनको मैंने चुना मैं उनको जानता हूं। क्या कल को आप कह सकते हैं नहीं मैंने चुनिया नहीं सी खुदावन, तो मेरे चुनन च गलती हो गई सी? कभी आप किसी मकाम पे जाके कह सकते हैं खुदावन तेरी चुनाव असल च गलती सी, मैं तो बंदा ही नहीं सकता जिन्हों तू चुनिया सी, मैंने तो समझ ही होना ही मैं तेरा चुनिया होया कोई नहीं, असल च तू चुनना ते नाल चंद मुंडे नूं चाहंदा पिया तेरा हत्थ पाजी साहब ला गया ते मैं समझा और मैं आई नहीं। वो कहते हैं जिनको मैंने चुना उन्हें मैं
जानता हूं क्या खुदा झूठ बोलता है? नहीं, खुदा इंसान नहीं के झूठ बोल। वो नूर है और उसमें जर्रा भी तारीकी नहीं। जिनको मैंने चुना उनको मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। देखिए जी, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मुझ पर लात उठाई। और यीशु मसीह ने ये नबूवती नविश्ता, नबूवती कलाम यहूदा के लिए इस्तेमाल किया। बेवफा दोस्ती का दर्द सहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हमें सह के दिखा के गया है। जब वो पूछेगा ना, तेरी छाती पर कोई पूछेगा मुझसे कि ये जख्म कैसे लगे, तो मैं कहूंगा ये वो जख्म है जो मेरे घर से, दोस्तों के घर से मुझे लगे। दुख सहता जा और बढ़ता जा, रुकना नहीं कहीं पे। दोस्त दुखी करे, अपनी सुलूक दुखी करे, तेरा अपना आप भी तेरा मुखालिफ हो जाए, वो तुझे दुख सहना सिखा दे। तेरे मुंह से बरकत निकलनी चाहिए, तेरे मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। गालियां देने वालों को भी क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या करें। क्योंकि तू बरकत का फर्जंद है, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे जानता हूं कि तू मेरा बेटा है, तू बरकत का बेटा है, तू बरकत का फर्जंद है, और तू अच्छा शख्स है। अच्छा शख्स अपने खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। जिसके पास लानत है वो लानत देगा, मगर तू बरकत का बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू बरकत ही देगा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने, जिसने चांदी के 30 सिक्के लेके यीशु मसीह को पकड़वाया। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्पी की बात है, दगा भी दिया, साथ कमाई भी की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस दिन से यीशु मसीह ने उसको चुना, यूहन्ना की किताब में लिखा है, यीशु पहले दिन से जानता था कि ये बंदा शैतान है। डे 1 से यीशु मसीह को पता था कि यहूदा शैतान है। इसके बावजूद जब उसने 2-2 करके लोगों को भेजा, तो यहूदा को बरकत दी। यहूदा जाके लोगों दिया बदरुआ काटता सी। अच्छा, अपने अंदर शैतान था, लोगों की बदरुएं निकालता था। उसके बारे में लिखा है कि वो चोर था। यहूदा चोर था, कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कुछ चंदे की थैली में पड़ता था वो उसे निकाल लेता था, क्योंकि वो चोर था। अच्छा, डे 1 से पता था कि ये बंदा शैतान है, फिर भी उसको चर्च का ट्रेजरर बनाया। जो थोड़ी बहुत अमाउंट आती थी उनके पास, उसका रखवाला बना दिया। अच्छा, वो उसमें जो पड़ता था वो अपने आप को खुद ही शाबाश दे के अपनी मजदूरी निकाल लेता था। यहूदा तेरा हक बनता है, तू इतनी मेहनत करने ले, तू ठीक है। तो उसके बारे में लिखा है वो चोर था, मगर इसके बावजूद खुदा ने उसे अपने 4 चहेते शागिर्दों में मरकजी हैसियत दी। यीशु के 12 शागिर्द थे, 12 रसूल थे, उनके अंदर एक इनर सर्कल था, पतरस, याकूब और यूहन्ना का, और ये उस दायरे का शख्स था, इनर सर्कल का बंदा। मगर चुनने वाला जानता था कि ये शैतान है, चुनने वाला जानता था कि ये चोर है, फिर भी उसने उस शैतान से, चोर से मोहब्बत। हमारी जात के अंदर आज यहूदा ही छुपे हुए हैं। वो थैली में पढ़ने के बाद निकालता था, हम थैली में पढ़ने नहीं देते। उसकी सोच उसका खुदा बनी हुई थी। यीशु मसीह की प्रेजेंस, आसमान का मुअल्लिम, आसमान का उस्ताद आया और वो उसे सिखा नहीं सका। आज मैं गीत सुन रहा था, इंडियन, वो कहता है पास्टर बदली जाना है, हमें पास्टर बदली जाना है, कभी दिल बदल के वे 12 महीने ते 13 पास्टर ते पादरियां चो ऐब कर रहे, कभी अपने आप नहीं बदल के वे। इंडियन का कुछ सिंगर का गीत था, तो मैं हंस भी रहा था, तो मैंने कहा हम इसे कैसे गा दिया। वायरा जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया, तो पछताया। देखिए जी, delayed obedience can turn blessing into crisis. ताखीर से की गई फरमाबरदारी बरकत को लानत में बदल देती है। फरमाबरदारी की मगर देर से की गई फरमाबरदारी बरकत को लानत बना देती है। पछताया और वो 30 रुपए सरदार कहे और बुजुर्गों के पास लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी।
यही किया था दाऊद के साथ गद्दारी करने वाले ने, अखीतोफेल ने। यही किया इब्ने दाऊद के साथ गद्दारी करने वाले ने। यही हुआ अबीसलोम के साथ, जिसने अपने बाप से गद्दारी। हिस्ट्री खुद को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखिए अजीजा नेमान, बाइबल मुकद्दस फरमाती है तो उसने हमको नजात दी, उसने हमको मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के वे नया बनाने के वसीले से। आमीन। हमें उसने नजात दी है रूहुल कुद्दस के नया बनाने के वसीले से। हमें उसने नजात दी है अपनी रहमत से, हमारे कामों से हमें नजात नहीं मिली। दाऊद कहता है हमारे तो नेक काम भी गंदे कपड़ों की मानद है, गंदी धज्जियों की मानद है हमारे ये नेक काम। उसके सामने हमारे अच्छे कामों से हमें नजात नहीं मिली, उसकी रहमत से हमें नजात मिली। हालेलुया। अजीजा नेमान, बाइबल मुकद्दस फरमाती है जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो जिंदा होने के बाद वो अपने दो शागिर्दों से मिले। रूप बदला था, उनके आंखों पर पर्दा था, उन्होंने पहचाना नहीं। तो यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे थे, अमूस की राह पर थे, यरूशलेम से अमूस की राह पर चल रहे थे। तो ऐसे तेज तेज चले जैसे वो उनसे आगे गुजरना चाहते हैं। तो गुफ्तगू हुई, कन्वर्सेशन शुरू हुई। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, मामला क्या चल रहा है, ये किस तरह के क्या हुआ है? तू अकेला बंदा जिसको पता नहीं है, इतनी बड़ी घटना घट गई है और तुझे पता नहीं है कि यीशु नासरी जिससे हमको उम्मीद थी कि वो इस्राएल को मखलसी देगा, आज तीसरा दिन है कि वो मर गया है। उसे मसलूब करके रोमियों ने मार दिया, यहूदियों ने मरवाया। हमें उम्मीद थी कि वो इस्राएल का निजात देने वाला है। उसने उनसे कहा ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्का दो, क्योंकि वो बेटे जानकर तुम्हें डांट रहे। अगर वो डांटे ना तो फिर आगे सख्त वर्ड है बोलने में बोलो। वो बेटे जानकर डांटे, इसलिए उसने उन्हें डांटा कि नादानों और नबियों की बातों के मानने में सुस्त इत्का दो। उसने तुम्हें कहा था जिंदा होगा, माना क्यों नहीं? नबूवतें थी उसके जिंदा होने के बारे में, माना क्यों नहीं? घर में जब पहुंचे जहां पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा तू आगे बाद में जाना, हमारे साथ पहले इधर ठहर। रोटी तोड़ने लगे। जब वो रोटी तोड़ने लगे, यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके और साथ ही उनकी आंखें खुल गई। ओह, ये अंदाज तो हमारे यीशु मसीह का, नजात दहिंदे का रोटी वो इस तरह तोड़ते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपकी रोटी तोड़ने से लोग आपको पहचान लेते हैं कि आप मसीह। आपके घर में लोग आपकी रोटी तोड़ने से आपको पहचान लेते हैं कि आप एतमाद और इत्तेकाद रखने वाले मसीह। उनकी आंखें खुली, यीशु मसीह उनकी नजरों से ओझल हुए और वो वापस लौटे खुशी से भरे। अजीज़ाओ, यीशु मसीह ने कहा था पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। उन्होंने यहूदियों से कहा तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था। और लिखा है यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा? कहा तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने का मुश्ताक। मुबारक हो तुम जो ये बातें देख सुनते हो और देखते हो। हम मुबारक हैं, वो साये में रह रहे थे, हम मुबारक हम रोशनी में रह रहे हैं। उन्होंने नबियों की पेशन गोइयों का यकीन किया। हमारे सामने तारीख गवाह है, बाइबल गवाह है कि पेशन गोइयां पूरी हो गई हैं। अब मसीहा दूसरी बार आने वाला है। वो सलीब के साये में थे, हम सलीब के नूर वाली तरफ। इसलिए हम उस निजात दिंदा यीशु मसीह के मुंतजिर है जिसने एक निशान दिया। उन्होंने कहा निशान मांगते, उन्होंने कहा जी कोई मुआजिजा करके दिखा तब हम ईमान लाएंगे। उन्होंने कहा कोई निशान नहीं दिया जाएगा सिवाय एक निशान। जैसे योना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। यही निशान है तुम्हारे, इसके अलावा अब कोई मौजूदा नहीं है। देखिए जी, जो लोग कलामे पाक से कायल नहीं होते ना, उनके सामने 5000 मौजज़े भी कर दे, वो इससे भी कायल नहीं। जिसे कलाम कायल ना कर सके, उसे मौजज़े भी कायल नहीं कर सकते। हम शुक्रगुजार हैं कि हम नबियों के कलाम के मानने वाले हैं। पतरस कहते हैं कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर है। तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है और अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। जब यीशु मसीह यरूशलेम से निकले, कदरून का नाला पार किया, लहू किस नदी से पार हुए, पहाड़ पर
दुखी दिल के साथ चढ़े और पहाड़ के ऊपर जो कोह जैतून के ऊपर वो जैतून का बाग है, गतसमनी है, जिसमें वो दाखिल हुए, तो लिखा उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना। एक दफा फिर वो हमसे कह रहे हैं कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर टपकता। उसने कहा दुआ करो। उसने दुआ की, फिर उसने और दिल सोजी से दुआ की। इतनी शिद्दत थी दुआ में कि पसीना लहू की बूंदें बन रहा। उसने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। ये जो जिंदगी देने के लिए वो जा रहा था अपनी, उसने कहा कि मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं रहा, बल्कि मैं आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। हालेलुया। मैं अपनी जान खुद दे रहा हूँ, विलिंगली दे रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं मुझसे मेरी जान ले रहा। यूहन्ना कहते हैं वो आप हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़े। मुझे अपनी जान को देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, यशायाह कहता है उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। इतना चेहरा बिगड़ गया था, इतना बदन बिगड़ गया था इस दिलसोजी में, इस बोझ में, गुनाह के तले कि उसे पहचानना मुश्किल था। उन्हीं लोगों के सामने वो हैकल में हर रोज मुनादी करता था। यहूदा को भरोसा लेकर पहचान करवानी पड़ी कि ये है, क्योंकि उसका चेहरा बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया गुनाह की वजह से जो उस पर है। जिस्म गुनाह की वजह से ज्यादा बिगड़ गया। यहूदा को मुंह चूम के दगा देना पड़ा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यीशु मसीह बागे गतसमनी के अंदर फेल हो सकते थे, नाकाम हो सकते थे? तो जवाब है हाँ, हो सकते थे। 3 बार उन्होंने इसीलिए इंसानी जामे में दुआ की, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल जाए, कोई और राह निकाल ले इंसानों को बचाने के लिए, नहीं तो मेरी नहीं बल्कि मर्जी तेरी ही पूरी हो। ऐन मुमकिन था कि यीशु मसीह जंग हार सकते थे, क्योंकि वो जंग खुदा बनकर नहीं लड़ रहे थे, वो 100% जंग इंसान बन के लड़ रहे थे। और ऐन मुमकिन था कि वो हारते, नाकाम होते। लेकिन जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया। वो जंग हार सकते थे अगर शागिर्दों के भरोसे रहते कि मेरे शागिर्द आज रात मेरे लिए दुआजकल होते। दुआ में खड़े होने की बजाय वो दुआ में सोए हुए। अजीजान मन, क्यों अपने शागिर्दों के पास आया? Why did Jesus come to his disciple? क्यों आया? उनसे उसे क्या चाहिए था इस कड़े वक्त में, इस दुखी वक्त में? अपने शागिर्दों से क्या चाहिए था? उनकी वफादारी का एक नमूना कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे दुख में तेरे साथ हैं, हम तेरे कर्म में तेरे साथ हैं। मैंने कहा दोस्तों की बेवफाई का, वो दोस्तों के पास आया हमदर्दी के लिए कि मेरे दोस्त मेरा दर्द बांटेंगे। अगर कोई हमदर्द नहीं, यीशु मसीह वो जंग हार सकते थे। खुदावंद के सदके जाए, शुक्रगुजारी है उसने इंसानों पर ये सारा निजात का मामला नहीं छोड़ा। जब यीशु ने 3 बार दुआ की, वो प्याला तो नहीं उससे हटाया गया, लेकिन उसकी दुआ के बदले में लिखा है आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था, उसे तसल्ली दे रहा था। यीशु, तेरा बाप कादरे मुतलक है, अगर तू मर जाएगा तो तेरा बाप तुझे जिंदा करने की कुदरत रखता है, अगर तू इनकार करेगा तो नस्ले इंसान हमेशा के लिए गुनाह का, मौत का कैदी बन जाएगा, इब्लीस का गुलाम बन जाएगा। यीशु तू ही बस इन्हें बचा सकता। वो उसे तकवीयत अगर इंसानों पर रहता तब वो हार सकता। ऐसे वक्त में खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। अगर आप अपने दोस्तों के हाथों तकलीफ उठा रहे हैं, दुखी हैं, दोस्तों की बेवफाई, दोस्ती का दर्द आपको तोड़ रहा है, तो याद रखें वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब तेरी हिफाजत। क्या वो सब खिदमत गुजार वो है नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खिदमत को भेजी जाती है? इब्रानियों 1:14 में लिखा है, खुदा तेरे लिए भी अपना फरिश्ता मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई भेजेगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है, वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है, देखो इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है।
جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی ہے، یہ تمہارا اب ٹائم ہے، اب تمہارا ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ جاگو یا سو جاؤ، دنیا کی فکروں میں دل سست کر کے سو جاؤ، یا اس کے ساتھ روحوں کی نجات کے لیے جاگو، یا اس کے ساتھ گھٹنے ٹیکو، یا اس کے ساتھ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے شفاعت میں آنسو بہاؤ۔ یہ تمہارا وقت ہے، یہ تمہاری گھڑی ہے۔ تم نے اس وقت ہاتھ نہیں ڈالا مجھ پہ، اب یہ تمہارا وقت ہے، اب ہاتھ ڈالا ہے۔ دیکھیے جی، یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کرتا کہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرتا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے باپ کا جلال صلیب پہ ظاہر کیا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ خدا بڑا سخت ہے، خدا بڑا ظالم ہے، خدا پرانے عہد میں بڑا قہار ہے، جبار ہے، اس نے ثابت کیا کہ خدا محبت ہے۔ اس نے تم سے ایسی محبت رکھی کہ میں جس کا اکلوتا بیٹا اس نے مجھے آپ کے لیے بخش دیا۔ جو کوئی اب مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے عزیزان من، جب دلہا آیا اس تمثیل میں تو کیا ہوا؟ مسیح نے کلیسیا کی ایسی حالت بتائی، 25ویں باب میں متی کی انجیل میں ساری کی ساری کماریاں سو گئی۔ جب یسوع مسیح اب آنے والا ہے تو سارے ہی سوئے پڑے، سارے ہی سو گئے۔ 10 کماریاں تھیں، 10 کی 10 ہی سو گئیں، 5 نہیں سوئیں، 10 کی 10۔ بس اوروں کی طرح سو نہ رہے، اوروں کی طرح سو نہ رہے، اور جاگتے اور ہوشیار رہے، کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں وہ رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، خداوند کا نور تجھ پر چمکے۔ اب تاریکی کے کام میں چھوڑنے پڑے، اب ہمیں جاگنا عزیزوں کے لیے، اولاد کے لیے، کیونکہ وقت بڑا نزدیک ہے۔ ان جنگوں سے فوکس ہٹا کر اپنی روحانی جنگوں پر فوکس کریں۔ ہماری ایک اپنی جنگ ہے، روحانی جنگ ہے، ہمیں اس پہ لڑنا ہے اور غالب آنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے۔ کون سی والی گھڑی؟ کہ تم نیند سے جاگو۔ جس وقت سے ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب سے ہماری نجات نزدیک ہے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو۔ زیرت میں چاہوں گا کہ آپ آ کے دعا میں رہنمائی کریں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی آپ اس پیغام کو سن رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں ہم اٹھیں، جاگیں، بیدار ہوں، جیسے کلام میں کہہ رہا ہے، سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو خداوند کا نور تجھ پر چمکے۔